गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सरबत संगता बहुत वड भागी हो जो आप अपने जीवन नू सफल करन दा सफल जतन कर रहे हो। कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हू ते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। संगत जी कबीर साहब कहंदे जे अपने जीवन नू तुसी संगत जी सफल करना चाहते हो, जिथे आप जी संसार दे काम करते हो उत्थे परमेश्वर दा नाम भी जपया करो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, गज के आख्या करो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज गुरु रामदास पातशाह जी भी कह रहे हीरा लाल अमोलक है भारी बिन गाहक मीका काखा। बिन गाहक गुण वेचिए तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। अज दे समय च जे खरीदण वाला है ना ते रखण वाला भी चाहिए, सामण वाला भी चाहिए। जिस दुकान ते सौदा ही नहीं गाहक होण, जिस दुकान ते सौदा है गाहक ना होण, पर जिथे गुरु दी संगत गुरु होवे सौदा भी होवे ते लैण वाला सरोता ते भगता भी होवे, संगत भी होवे ते कहंदे उत्थे भाग लग जांदे, उत्थे आया सफल हो जांदा है। बिन गाहक गुण वेचिए तो गुण सहग हो जाए। जे तुसी मनमुख नूं समझाऊगा कोई गुरमुख जुड़िया होया नितनेम करन वाला किसी मन टुटे हुए मन नूं जोड़ दिंदा है। कहंदे मन मुख दे गाड़ी गल करो, ने कहना भाई होर गल कर, क्योंकि संगत नूं छड्डना संगत नूं ग्रहण करना। जिहड़ी संगत है ना कबीर मन पंखी भयो एक मन पंछी की तरह है, उड उड दहद सजाए। कहंदे की करदा है संगत च बैठा भी घर पहुँच जाता है, विदेशों च पहुँच जाता है, किते दा किते घूमी जाता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है, किरणा तो भी ज़्यादा। सूरज धरती तो कितना उच्चा है पर उसकी रफ्तार उसदी किरणा इस धरती तक। सूरज ने कभी किसी ना वितकरा नहीं किया, क्यों? वो गरीब की झोंपड़ी से भी पैंदी आ किरण, अमीर की शाहूकार की घर दे बिल्डिंगियां दे मंदिरां दे सारे दे पैंदी, वो किसी से वितकरा नहीं करती। गुरमुख प्यारे गुरु दे सिख इस तरह के हैं, वो हर एक नूं एक दृष्टि नाल वेखदे हैं, जिवें सूरज एक अंगी दृष्टांत। कहंदे बिन गाहक गुण वेचिए तो गुण सहग हो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। संगत जी सालसराय जोहरी जो हीरियां दा व्यापारी सी, हीरा लाल अमोलक है भारी, उन्होंने हीरियां दी परख सी। जदों महाराज जी पहली अरदासी दे वेले भाई बाला जी मरदाना जी नाल जा रहे सी बिसंबरपुर, जिन्हों अज पटना साहब की धरती कहंदे। संगत जी आपां महाराज जी पहली बारी जो पटना साहब की धरती ते गए उदों उहदा नाम सी बिसंबरपुर। तो महाराज जी उत्थे पहुंचे तो मरदाना जी नूं भुख बहुत लगी सी। महाराज जी इत्थे कोई नगर नहीं नज़र आ रहा, मैनूं तो भुख ने सताया है, मैं तो काफ़ी दिनों तो प्रशादा नहीं छकिया। महाराज जी कहंदे कोई गल नहीं मरदाना जी, थोड़ा जिहा समा वेट करो, थोड़ी उड़ीक करो। महाराज मेरे को नहीं रहा जाता, मेरे तो श्वास निकलने वास्ते आ गया, मैनू लगता कि इत्थे दे मेरे घरदियां ने भी नहीं मैनू वेखना, जे इत्थे मर गया मैनू कौन वेखूगा, मेरा संस्कार कौन करूगा। पर गुरु साहब जी पूरे सी, पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किछ नहीं। संगत जी 54 साल के लगभग भाई मरदाना जी ने गुरु नानक की संगत की, किड्डे वड भागी सन वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरख भाई मरदाना जी। महाराज जी ने सालसराय जोरी का भला करना सी, क्यों? वो गुरु का प्यारा सी, बंदगी करने वाला सी। कहंदे और तो ज़्यादा बंदगी करने वाला उहदा नौकर सी अदरक्का, वो जिहड़ा गुरु की ज़्यादा बंदगी करता। कहंदे सब तो पहला गुरु नानक पातशाही की खुशी अदरक्के ने प्राप्त की, क्यों? पर महाराज जी ने जो पहली मंजी स्थापना की वो भाई
ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੱਢ ਲਾ ਲਾਲ ਪੱਥਰ, ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲਸਰਾ ਹੀ ਜੋਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੀਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੀਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਹੀ 100 ਕਾਰਖਿਕ ਸੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਖਿੱਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਭ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਰੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਰੱਕੇ ਨੌਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਧਰੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਨਿਵਨ ਸੁਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਸਮ ਆ ਅਧਰੱਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਕੌਣ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜੋ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਹਰੀਚੰਦ ਜੋ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, 4 ਘੜੀਆਂ ਲੇਟ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਰੱਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਘਣੀ ਸ਼ਿਆਮ। ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਅਧਰੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਪੌਆ ਨਾ, ਸਿਰਪੌ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਧਰੱਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਤੋ ਸੀਸ ਗੱਡ ਡੇਢ ਚੀਰੰਗ ਤੇ ਛਿਨ ਦੀਨੋ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੰਗ, ਸਾਰਸ ਬਾਂਧਿਓ ਸੀਸ ਪਰ ਸੀਗਰ ਖੁਲੇ ਕਪਾਟ, ਗਿਆਨਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ ਭਇਓ ਠਟਿਓ ਔਰ ਹੀ ਥਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਗਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਪੌਆ, ਇਹ 5 ਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਨਾ, ਸਾਲਸ ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਸੀਸ ਪਰ ਸ਼ਿਗਰ ਛੁਟਿਓ ਕਪਾਟ, ਸ਼ਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਸਿਰਪੌ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਬੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਗਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ
ਭੁਗਤਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਿਤ ਨਾ ਨਿੰਦਕਾ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿਰਪਾਓ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1.5 ਗਜ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 5 ਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਦਸਤਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਨੇ ਸਾਲਸ ਬੰਨ੍ਹਦਿਓ ਸੀਸ ਪਰ, ਸਿਗਰ ਛੁਟੇ ਖੁੱਲਿਓ ਕਪਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਪੂਰਨ ਭਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ SGPC ਮੈਂਬਰ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ SGPC, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਫੁੱਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ 40 ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ